ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಕಳ್ಳತನ. ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಮಂಗಮ್ಮನ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನ ಮರವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಳತನ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ದನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋಡ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ ಗರ್ವದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಂಗಮ್ಮ. ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಏನೇ ಸೊಸೆ, ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ? ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅತ್ತೆ. ಏನೋ ನೀನ್ ತೋರ್ಸೋದು, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಹಳ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಾ. ಶಾರದಾ ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ, ನಿಜಾನ ಸೊಸೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇನ್ನು ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತಾ? ಮೂರನೇವನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಅನಾಮಿಕಂಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ವಿಷಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ, ನೀವು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ನೋಡಿ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂತ ವಿಷಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಈಗ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ದೀನವಾಗಿ ಮುಖವಿಟ್ಟ ಶಾರದಾ ಅದೊಂಥರ ನೋಡ್ತಾ ಹೀಗಂತಾಳೆ, ಏನೇ ಸೊಸೆ, ನಿನ್ಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅನಾಮಿಕಾ, ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯಾ? ಅತ್ತೆ, ನಂಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡಿ. ಸೊಸೆ, ನಿಂಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಆ ಮಂಗಮ್ಮ ಈಗ್ಲೇ ಅವಳ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಏನಯ್ಯ ನಾನು ಹೊಲದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅತ್ತೆ, ನಂಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕುಳ್ಳಗಿರ್ತೀನಲ್ವ ಸೊಸೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ನಂಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡಿ. ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಸೊಸೆ, ನಿಜ ಹೇಳು, ಆ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಅರೆ ಬಾ ಸೊಸೆ, ಏನೇನಾದ್ರು ನಾನು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಕ್ಕೋ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ. ಹಬ್ಬೋ, ಕೊಡೋಗರ್ವ ಸಾಕು ಬಿಡು, ತೋರ್ಸು ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಏಣಿ ತಗೊಂಬಾ, ಏಣಿ ಹತ್ತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ತೀನಿ. ಏಣಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಆನಂದದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ಏಣಿ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ ಏಣಿ ಹತ್ತಿ ಗೋಡೆ ಆಚೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಶಾರದಾ ಭಯಪಡುತ್ತಾ, ಅಮ್ಮ ಮಂಗಮ್ಮ, ಏಣಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಾಮಿಕಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಶಾರದಾಳ ಮೂಗು ಕೆಂಪಗೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ನಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೋಪ ತಂದುಕೊಂಡ ಶಾರದಾ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವೇನೆ ಆ ಮಂಗಮ್ಮನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಶಾರದಾ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತು ಚಟಕ್ಕಂತ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಏನೇ ಸೊಸೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ಬಂದಾಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ, ಅಂತದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗಂದೆ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೊಮ್ಮಗ ಹರೀಶು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭವ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಾರದಳ ಮೂಗನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೊಂಥರ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ ನಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಏಣಿ ಎತ್ತಿದ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ಲು, ಮೂಗಿಗೆ ಏಟು ಬಿತ್ತು, ಮೂಗು ಹಾಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ, ನಂಗು ತಂಗಿಗೋ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡು. ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಗೂ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೋ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡು. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಯ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಚ್ಬೇಡ್ರೋ, ಆ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು. ಸೊಸೆ, ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆಂದಿರು. ನಿಂಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಾರದಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದರು ಬರ್ತಾರೆ.
ಶಾರದಳ ಮೂಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಮೂಗಿಗೇನಾಯ್ತು? ಹೌದು ಶಾರದಾ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ ಮೂಗಿಗೆ? ಹಾಗೆ ಕೆಂಪಗೆ ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏಕೆ? ಅದು ತಾತಯ್ಯ, ಮೊಮ್ಮಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾರದ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಸೊಸೆ ನಿಮ್ ಮಾವಯ್ಯಂಗೂ ಮಗಂಗೂ ಅನ್ನ ಹಾಕು. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾವಯ್ಯ, ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಹೊರತು ಸೊಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮೂಗಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ತಾತಯ್ಯ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮೊದ್ಲು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಶಾರದಾ, ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ, ಮಂಗಮ್ಮನ ಕೋಲಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾ ಅಷ್ಟೇ, ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಸರಿ ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಿಂದ್ರಾ? ತಿಂದ್ವಿ ತಾತಯ್ಯ, ಈಗ್ಲೇ ತಿಂದ್ವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ರಮೇಶರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾರದಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ರಮೇಶರು ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೀಗಂತಾನೆ, ಸೊಸೆ ನಿಮ್ಮ ಅತೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಹಾಗೆ ಮಾವಯ್ಯ. ಅನಾಮಿಕಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕಾ ಮಾವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಏಣಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಹತ್ತಿ, ಈಗ ಹೇಗೋ ಮಂಗಮ್ಮ ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ಸೊಸೆ, ನಾನು ಏಣಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ನೀನೇ ಹತ್ತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ ಸೊಸೆ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಏಣಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಣೆ, ನಿಂಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏಣಿ ಹತ್ತು, 1 ನಿಮಿಷ ಇರು ಸೊಸೆ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗತ್ತೆ? ಮಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಿಂದ ಚಿಲಕಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ಶಬ್ದವಾದ್ರೂ ಮಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಏನು ಭಯಪಡದೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಶಾರದಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿಲಕ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸೊಸೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಚಿಲಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆರಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹರೀಶ್ ಭವ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಏನೇ ಹತ್ತುತ್ತೀನಿ. ನೀನೇನಕ್ಕೂ ಮೊಮ್ಮಗನೇ? ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಕ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಬೇಡ ಕಣ ಮಗನೇ, ನಾನೇ ಕೊಯ್ತೀನಿ. ಕೊಯ್ಯೋಕ್ ಬಿಡೆ ಸೊಸೆ. ಹರೀಶ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಏಣಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಭವ್ಯ ಶಾರದಾ ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಹರೀಶರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಮಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಕರೆದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಅದಲ್ಲ ಶಾರದಾ. ಆಗ ಹರೀಶ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎದುರಿಗೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಭಯಪಡ್ತಾ, ಮಂಗಮ್ಮ ಮಂಗಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗನೇ. ಆಕೆ ಹೊರಗ್ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡು. ಅನಾಮಿಕಾ ಕೂಡ ಮಂಗಮ್ಮನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಭಯದಿಂದ. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಿ, ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ? ಸೋಸೆ, ನನ್ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಕೊಯ್ಯಿ. ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಹಣ್ಣಲ್ದೆ ಹಸಿರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅತ್ತೆ, ಮಂಗಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೊಸೆ ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಮಂಗಮ್ಮ, ನೀನೇನು ಮಲಗಿಲ್ವಾ? ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಲ್ಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ದುಡ್ಡೇನಕ್ಕೆ ದಂಡಕ್ಕೆ, ಕೆಲ್ಸದವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದೆ ಎಂದು ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಮುಖಗಳು ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಯ್ದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರದಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಂಗಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು 10 ಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಮಂಗಮ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನೀನ್ ಕೇಳಿದ 10 ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಶಾರದಾ, 2. ಮಂಗಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೂ ಕೂಡ 2 ಕೊಡು. ನೀವೀಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಜುಲ್ಮಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಹಣ್ಣಿಗೋಗಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಅಂತ ಬಿರುದು ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಂಗಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಯ್ದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಸೊಸೆ, ಈ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದೆ? ಅತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಂಗಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ನೋ ನಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಆಗಲೇ ಮಂಗಮ್ಮಂಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ರಮೇಶರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಕತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಕತೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. అత్తగారింట్లో మోడల్ కోడలి ఉగాది. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలుగా పేరు తెచ్చుకున్న సుదర్శన్ చక్రధర్లు ఖరీదైన రెస్టారెంట్లో ఓ రోజు మధ్యాహ్నం కలుసుకొని బిర్యానీ తింటూ ఉంటారు. సుధా, అనామిక మ్యారేజ్ గురించి. అనామికకి అజయ్కి పెళ్లి చేద్దామని మనం అనుకునేదే కదా చక్రి. మరి పెళ్ళెక్కడ ప్లాన్ చేద్దాం సుధా? నీకు తెలుసు కదా చక్రి, నా కూతురు అనామిక ఫేమస్ మోడల్ అని. హో ఎస్ సుధా, నేను కూడా అనామికకి పెద్ద ఫ్యాన్ని. పేరుకి పెద్ద మోడల్ అయినా డబ్బు కోసం ఏ యాడ్ పడితే ఆ యాడ్ చేయకుండా నిండుగా ఉండే చీరల గురించి, మెరిసే నాణ్యమైన బంగారు నగల గురించి, పిల్లలకు ఆరోగ్యవంతమైన ఫుడ్ గురించి ఇలా మంచిగా అనిపించిన యాడ్స్ చేస్తూ ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. పద్ధతిగల మోడల్ అని ఎంతో కీర్తిని పొందింది. మరి అలాంటి అనామిక పెళ్ళంటే ఎంత గ్రాండ్గా ఉండాలో నువ్వే ఆలోచించు చక్రి. ఎక్కడ చేస్తే బావుంటుందో కూడా నువ్వే చెప్పు అని ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా చక్రధర్ కొడుకు అజయ్ ఆవేశంగా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు. గట్టిగా, డాడీ డాడీ, అనామిక రమేష్ గారిని ప్రేమిస్తుందని నాకిప్పుడే తెలిసింది అని ఆ రెస్టారెంట్లో అదిరిపోయేలా అరుస్తాడు. చక్రధర్ కోపంగా, అజయ్, ఎక్కడ ఎవరి ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నావో అర్థమవుతుందా అని అంటాడు. అప్పుడు అజయ్ సుదర్శన్ని చూస్తాడు. సారీ అంకుల్. ఇలా చూడు అజయ్, అనామిక నీ భార్య. నీ భార్యని నువ్వే కాపాడుకో. వెళ్ళు. నీ భార్యతో ఎవరు చనువుగా ఉన్నా, ఎవ్వరు ప్రేమించినా వాడికి వార్నింగ్ ఇస్తావో, పూర్తిగా అడ్డు తొలగిస్తావో ఇక నీ ఇష్టం. వెళ్ళు, అనామికాని కాపాడుకో అని చెప్పగానే అజయ్ ఆవేశంగా రెస్టారెంట్ నుంచి బయటకొచ్చి రోడ్డు మీదున్న కారు దగ్గర ఆగుతాడు. ఆవేశంగా ఫోన్లో, ఒరేయ్, అనామిక వెళ్తున్న కారుని ఫాలో అవ్వండి. ఆ రమేష్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మన లారీతో యాక్సిడెంట్ చేశాయి. ఆ తర్వాత ఏమైనా అయితే చూసుకోవడానికి నానున్నాడు కదా. ఆ రమేష్ గాడు వారం రోజుల వరకు నిద్ర లేవకుండా ఉండాలి. ఈ వారం రోజుల్లో నాకు అనామికకి పెళ్ళవుతుంది అని చెప్తాడు. ప్రముఖ మోడల్ అనామిక కూర్చున్న కారుని రమేష్ టెన్షన్తో డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. కారులో ఏసీ ఉన్నప్పటికీ రమేష్కి చెమటలు పడుతూ ఉంటాయి. తనలో తాను, ఎంత చెప్పినా వినకుండా ఈ అనామిక మేడం మా ఇంటికి వెళ్దామని మొండు పట్టింది. ఇప్పుడు తీసుకెళ్తున్నాను. ఏం జరుగుతుందో ఏమో. ఊరి వాళ్ళు అనామికాని చూసి గుర్తుపట్టి ఫోటోలు కావాలని గోల్ చేస్తారు. వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అవుతుందని ఎంత చెప్పినా వినకుండా వెళ్దామని కారులోకొచ్చి మహారాణిలా కూర్చుంది. ఏం చేస్తే తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోతుందో అర్థం కావటం లేదు. దేవుడా, నువ్వే ఏదో ఒక దారి చూపించు అని మనసులోనే దేవుణ్ణి వేడుకుంటాడు రమేష్. అంతే, కారు కొంచెం దూరం వెళ్లి సడన్ గా ఆగిపోతుంది. పెట్రోల్ అయిపోయిందని రమేష్కి తెలుసు. ఏమైంది రామ్? పెట్రోల్ అయిపోయింది మేడం. అబ్బా రామ్, ఇప్పుడు కారులో మనమే ఉన్నాం కదా, మేడం అని ఎందుకు పిలుస్తావు? ప్రేమగా ముద్దుగా అను అని పిలిస్తే నీ ఆస్తి తగ్గిపోతుందా? నీ నోట్లోని పళ్ళు కరిగిపోతాయా? ఎప్పుడు చూడు మేడం మేడం అని పరాయి వాళ్ళ పిలుస్తావు. ఇంకోసారి మేడం అని పిలిస్తే మాత్రం బాగుండదు. నేను చెప్పిన మాట మీరు వింటున్నారా? మీరు చెప్పింది నేను వింటానికి. అయినా కారులో పెట్రోల్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి కదా రామ్. నువ్వు కావాలనే కదా ఇలా చేస్తున్నావు. అవును మేడం, మన మధ్య ఈ ప్రేమ వద్దని ఎంత చెప్పినా వినకుండా మీరు నన్ను ప్రేమించారు. నన్ను ప్రేమించమని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఈ విషయం మీ నాన్నగారికి తెలిస్తే ఏ క్షణంలోనైనా నా చావు తప్పదు అని భయంగా చెప్తాడు. అనామిక ఆ మాట విని కొంచెం కోపంగా, అలా మాట్లాడుకు రామ్, నేనుండగా నీకేమీ అవ్వదు. నువ్వే నా భర్తవి. సరేలే, కారు దిగి మా అత్తారింటికి వెళ్లేందుకు ఏదైనా వెహికల్ వస్తుందేమో అని చూడు. నేను చూస్తాను, కానీ నువ్వు మాత్రం కారు దిగకు. నువ్వు కారు దిగితే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతుంది. ఏ ఒక్కరు మిమ్మల్ని చూసినా అంతా వైరల్ అయిపోతుంది. కాని రామ్, నువ్వే కదా నా హీరోవి. ఏదో ఒక టైంలో జీరో అవుతాను అని రమేష్ కారు దిగుతాడు. రోడ్డు మీద వచ్చిపోయే వెహికల్స్ ని చూస్తూ ఉంటాడు. లిఫ్ట్ ప్లీజ్, లిఫ్ట్ ప్లీజ్, లిఫ్ట్ ప్లీజ్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు. అయినా ఎవ్వరూ ఆపకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడే ఒక లారీ రోడ్డు మీద వేగంగా రమేష్ వైపే దూసుకొస్తూ ఉంటుంది. రామ్, నేనొచ్చి ట్రై చేస్తాను. వద్దనమిక, నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు కారులోనే ఉండు అని చెప్తాడు రమేష్. లారీ రమేష్ వైపు వేగంగా దూసుకొస్తూ ఉంటుంది. 2 నిమిషాల్లో రమేష్ని గుద్దేసి వెళ్ళిపోవచ్చని
డ్రైవర్ మరింత వేగంగా ముందుకొస్తూ ఉంటే అనామిక కారు దిగి రమేష్ పక్కనే నిలబడుతోంది. అంతే, డ్రైవర్ లారీని అతి కష్టం మీద అనామిక వాళ్ళున్న కారుకి కొంచెం దూరంలో ఆపేస్తాడు. రమేష్, అనామిక భయపడుతూ ఉండగా డ్రైవర్ పారిపోతాడు. అనామిక, రమేష్లు ఆ డ్రైవర్ని గుర్తుపడతారు. నిమిషం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఆవేశంగా తండ్రి సుదర్శన్కి ఫోన్ చేసింది. డాడీ, అజయ్ నన్ను రమేష్ని చంపించాలని లారీని పంపించాడు. నిన్ను చంపడానికి కాదు తల్లి, ఆ రమేష్ని చంపటానికి. ఓహో, మీకు విషయం అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది. నేను రమేష్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను. మీకు ఇష్టం ఉందా లేదా? లేదను, నువ్వు ఒక మోడల్వి, సెలబ్రిటీవి. డ్రైవర్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు ఎలాంటి అవకాశాలు రావు. రాకపోయినా పర్వాలేదు డాడీ, నేను మాత్రం రమేష్తో చాలా సంతోషంగా ఉంటాను, ఆనందంగా జీవిస్తాను. ఈ రంగుల మోడల్ లైఫ్ నాకొద్దు డాడీ. భార్య, కోడలు, అమ్మ ఇలాంటి పాత్రలు పోషించుకుంటూ రీల్ మోడల్లా కాకుండా రియల్ మోడల్ అవుతాను డాడీ అని ఫోన్ పెట్టేస్తుంది అనామిక. మట్టింట్లో శారద, ప్రసాదు, గోపాలం, సుశీల కూర్చుని ఉంటారు. అన్నయ్య, వదినా, నేను మాటెత్తున్నా. మీ కూతురు అంజలి మా కోళ్ళం. ఒకసారి అల్లుని కూడా అడిగితే బాగుంటుంది వదినా. వదినా, నా కొడుకు నా మాట అని చెప్పడం పూర్తి చేయకుండానే రమేషు అనామికతో కలిసి ఇంట్లోకి వచ్చాడు. మోడల్ అనామికని గుర్తుపట్టి అందరూ లేచి నిలబడ్డారు. మర్యాదపూర్వకంగా పిలిచి కూర్చోబెట్టారు. వాళ్ళలా నిలబడి ఉన్నారు. శారద ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి వాటర్ తీసుకొచ్చిచ్చింది. అనామిక తాగింది. కొంచెం సేపటి తర్వాత, అమ్మా, నాన్న, నేను చెప్పే విషయం మీరంతా జాగ్రత్తగా వినండి. నువ్వు ఆగురాం, నేను అత్తయ్య మావేళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తాను అని అనగానే శారదా, ప్రసాదులు అయోమయంగా ముఖాలు చూసుకుంటారు. అత్తయ్య, మావయ్య, నేనొక మోడల్గా అడగట్లేదు, చెప్పడం లేదు. ఒక ఆడపిల్లగా చెప్తున్నాను. నాకు రమేష్ అంటే చాలా ఇష్టం. పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పగానే గోపాలం, సుశీల అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఎన్నో విధాలా శారద ఒప్పించి అనామికాని తిరిగి తన ఇంటికి పంపించాలని చూసింది. కాని అనామిక వినలేదు. ఎంత బ్రతిమిలాడినా రమేష్ని పెళ్లి చేసుకుంటాననే చెప్తుంది తప్ప తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్తుంది. అప్పుడు శారద దంపతులు రమేష్ పట్ల ఉన్న ప్రేమని అర్థం చేసుకుంటారు. బాబు రమేషు, నీకు ఈ మోడల్ అనామిక అంటే ఇష్టం ఉంటే చెప్పు బాబు, ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తాం. లేదంటే తన నా ఇంటికి పంపించేస్తాను. నాకిష్టమే అమ్మా. కోళ్ళ, మీ నాన్నగారి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు తల్లి, నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను. సరే మావయ్య అని తండ్రి సుదర్శన్ నెంబర్ ఇస్తుంది. అలా ఓ 2 రోజులు గడిచాయి. ఊరి వాళ్ళు మోడల్ అనామికాని గుర్తుపట్టి తనతో మాట్లాడడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్లు. అనామిక కూడా వాళ్లతో ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. అనామికకి తెలియకుండా రమేష్ సుదర్శన్ దగ్గరికి వచ్చాడు. సుదర్శన్ కోపంగా గన్ను గురిపెడతాడు. చంపేండి సార్, నేనిక్కడికి వచ్చిన విషయం అనామికకి, మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. నన్ను కాల్చి అనాథలా ఎక్కడో దూరంగా పడేయండి. కానీ సార్, నేను చనిపోయానని తెలిసిన క్షణం పాపం అనామిక ప్రాణాలతో ఉండదు సార్. అంతలా ప్రేమించింది సార్ నన్ను. మరి నువ్వు నా కూతుర్ని అంతలా ప్రేమించలేదా రమేష్? అందుకే కదా సార్ నాకు చెప్పకుండా మీకోసం లోపల బాధపడుతున్న తన బాధని అర్థం చేసుకుని మిమ్మల్ని తన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చాను. నేను రాను రమేష్. సార్, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ. కోపాలు, ఆవేశాలు పెంచుకొని మమకారాల్ని, అనుబంధాల్ని దూరం చేసుకోవటం ఎందుకు సార్? దయచేసి రండి. నా కోసం వద్దు, మీరు ప్రాణంగా చూసుకునే అనామిక కోసం రండి. నన్ను ప్రేమించినా మీరే తన ప్రాణంగా జీవించి మీ కూతురి కోసం రండి సార్. నువ్వెన్ని చెప్పినా నా మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు రమేష్. సార్, ఆడపిల్లకి తండ్రిని మించిన దైవం లేదు, రాదు కూడా. ఇక మీ ఇష్టం సార్ అని రమేష్ వెళ్ళిపోతాడు. ఓ 2 రోజుల తర్వాత కూతురు అనామిక మీద మమకారం చంపుకోలేక చూడ్డానికి రమేష్ వాళ్ళింటికొస్తాడు సుదర్శన్. అనామిక తన కోసం వచ్చిన తండ్రిని చూసి చాలా సంతోషపడుతుంది. మా డాడీ మనసు నాకు తెలీదా? నా కోసం నువ్వు ఖచ్చితంగా వస్తావని తెలుసు డాడీ. నువ్వు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం. ఇక నేను వచ్చాను కదా తల్లి, నీకు రమేష్కి పెళ్లి చేస్తాను. చాలా సంతోషం బావగారు. మా ఇంటి పద్ధతి ప్రకారంగా మా ఊళ్ళో గుళ్ళో పెళ్లి చెయ్యాలి, మీకు సమ్మతమేగా అని ప్రసాద్ అడగగానే సుదర్శన్ ఒప్పుకుంటాడు. ఇక మంచి రోజున ఊళ్ళో గుళ్ళో రమేష్కి అనామికకి ఘనంగా పెళ్లి జరిపిస్తారు. మోడల్ అనామిక ఇంటి పని, వంట పని చక్కగా చేస్తూ అత్తగారు శారద మనసు గెలుచుకుంటుంది. ఒక రోజున అనామిక ఫోన్లో, లేదండి, నేను మోడలింగ్ చేయడం మా అత్తయ్య గారికి ఇష్టం లేదు, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని చెబుతుంటే శారద ఆ మాటలు వింటుంది. అప్పుడు శారద, కాళ్ళ, నువ్వెట్టాగు మంచి మంచి ఆటికి మోడలింగ్లు చేస్తావుగా, ఇప్పుడు కూడా చేసుకో. ఇంటి పని, వంట పని నేను చూసుకుంటానులే.
సరే అత్తయ్య. అని అనామిక సంతోషపడుతుంది. అలా రోజులు గడుస్తూ ఉంటాయి. ఇంతలో ఉగాది పండుగ రానే వచ్చింది. కోళ్ళ అత్తారింట్లో మోడల్ కోడలి ఉగాది ఎలా జరుపుకుందాం? అందరూ జరుపుకున్నట్టే అత్తయ్య. సర్లే అయితే అని మాట్లాడుకుంటారు. ఇక ఆ మరుసటి రోజునే ఉగాది పండుగ. ఇంటి గుమ్మానికి మోడల్ కోడలు అనామిక మామిడాకులతో పాటు బంతిపూలు కట్టింది. అందరూ కొత్త బట్టలు వేసుకుని అనామిక చేసిన ఉగాది పచ్చడిని తీసుకున్నారు. ఆనందంగా గుళ్ళో పంతులుగారు చెబుతున్న పంచాంగాన్ని వింటారు. అలా అత్తగారింట్లో మోడల్ కోడలి ఉగాది పండుగ సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి. అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. అనామిక కుటుంబం తరపు నుంచి మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మరొక ఆసక్తికర కథలో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.